جنوبی وزیرستان میں فرنٹیئر کور کی بڑی کارروائی، افغان خودکش بمبار کو گرفتار کر لیا گیا۔ شناخت نعمت اللہ کے نام سے ہوئی، تعلق افغانستان کے صوبے قندھار سے ہے۔ اعترافی بیان میں بتایا کہ مدرسے میں موجود کچھ لوگوں نے کہا کہ پاکستانی فوج کے خلاف جہاد جائز ہے۔ ہم 40 لوگ خوست میں اکٹھے ہوئے اور باراستہ چوار پاکستان میں داخل ہوئے۔ ہمارا کمانڈر عمر حماس تھا جو خودکش حملوں کی تربیت دیتا تھا۔ 1 ہفتے کی تربیت لی، اس دوران ہمیں سکھایا گیا کہ گاڑی پر خودکش حملہ کیسے کرنا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی میں بڑا بریک تھرو، دونوں ممالک فوری جنگ بندی پر راضی ہو گئے۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق پاکستان اور افغانستان ترکی اور قطر کی ثالثی میں جنگ بندی پر راضی ہوئے۔ دونوں ممالک کا پائیدار امن کے لیے میکانزم قائم کرنے پر اتفاق۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے مذاکرات میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ پاکستان نے فتنہ اور خوارج کی دہشت گردی کا معاملہ اٹھایا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سیز فائر کا معاہدہ طے پا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پاکستان کی سرزمین پر افغانستان سے دہشت گردی کا سلسلہ فی الفور بند ہوگا۔ دونوں ہمسایہ ملک ایک دوسرے کی سرزمین کا احترام کریں گے۔ 25 اکتوبر کو استنبول میں دوبارہ وفود میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان کا افغانستان کے ساتھ معاہدے کا خیر مقدم، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا برادر ملک قطر اور ترکیہ کے تعمیری کردار کو سراہتے ہیں۔ ہم ایک ٹھوس اور قابل تصدیق نگرانی کے طریقہ کار کے قیام کے منتظر ہیں، جس کی میزبانی ترکیہ کی طرف سے کی جانے والی اگلی میٹنگ میں کی جائے گی۔ حکومت نے گندم پالیسی 2025-26 کی منظوری دے دی۔ نئی گندم پالیسی کے تحت کسانوں کو مناسب قیمت دی جائے گی۔ حکومت مستحکم ذخائر اور کسانوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اسٹریٹجک سٹاک خریدے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں پنجاب، سندھ، بلوچستان اور گلگت بلتستان کے وزرائے اعلیٰ کی شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا حکومت کسانوں کے درپیش مشکلات سے بخوبی آگاہ ہے اور کسانوں کی فلاح و بہتری کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم کی جاتی امورہ میں مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف سے ملاقات۔ شہباز شریف نے ملک کی سیاسی صورتحال پر بریفنگ دی۔ نواز شریف نے کہا پاکستان کی طرف کسی کو بھی میلی آنکھ سے دیکھنے نہیں دیں گے۔ پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے۔ قوم کے بیٹے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر پاک وطن کی حفاظت کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی ملاقات میں موجود تھیں۔ پاکستان کو 31 دسمبر تک آئی ایم ایف سے $1.2 ارب کی قسط ملنے کی توقع۔ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ جلد اجلاس میں معاہدے کی منظوری دے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا آئی ایم ایف پاکستان پر قومی مفاد کے خلاف کوئی شرط عائد نہیں کر سکتا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول مذاکرات میں ٹیکس اصلاحات اور معیشت کی بہتری سے متعلق امور پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ بولی حکومت نیو یارک کے روز ویلٹ ہوٹل کی نیزکاری سے متعلق فیصلے کے قریب ہے۔ پاکستان نے آئی سی سی کے حالیہ بیان کو متعصبانہ قرار دیتے ہوئے سخت الفاظ میں مسترد کر دیا۔ وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ نے کہا انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے 3 مبینہ افغان کرکٹرز کی ہلاکت کا دعویٰ ایسے انداز میں پیش کیا جیسے یہ ایک تصدیق شدہ حقیقت ہو۔ اس حوالے سے نہ کوئی آزاد تفتیش کی گئی اور نہ ہی قابل اعتبار شواہد سامنے لائے گئے۔ افغان طالبان حکومت بھی بھارت کی ڈگر پر پاکستان مخالف پروپیگنڈے سے انکار پر بڑے ادارے کی تمام نشریات معطل کر دی۔ ذرائع کے مطابق بندش کی وجہ چینل کی جانب سے پاکستان مخالف پروپیگنڈا نشر کرنے سے انکار اور طالبان حکومت کا موقف نہ اپنانا ہے۔ نشریات افغانستان کے 3 صوبوں قندھار، تخار اور بادغیس میں معطل کی گئی۔ سہیل افریدی آل راؤنڈر نہیں، بزدار 2 ثابت ہوں گے۔ پیرول پر رہائی کی منتیں کرنے والا ہی موجودہ حالات کا ذمہ دار ہے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی تحریک انصاف پر لفظی گولہ باری، کہا ملک سے دہشت گردی ختم کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں۔ افغانستان ہمارا ہمسایہ اور برادر اسلامی ملک ہے، وہاں دہشت گرد ٹھکانے ناقابل قبول ہیں۔ افغانستان میں امن ہماری خواہش ہے، وہاں خوشحالی اور ترقی کے خواہاں ہیں۔ ہم نوجوانوں کو 21ویں صدی کا معمار بنانا چاہتے ہیں۔ یہی فرق ہے مسلم لیگ نون کا اور یہی فرق ہے اس بیمار شخص کا جو جیل کے اندر بیٹھا ہے۔ آج پاکستان کے اندر میں اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ ہم نے قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہے۔ بدقسمتی سے قائد اعظم کے پاکستان میں ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے انتہا پسندی کو فروغ دیا۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، پاکستان قائد اعظم نے اس لیے بنایا تھا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست مدینہ کی روشنی میں ایک ایسا ملک بنائیں کہ جہاں مسلمان اور غیر مسلم ایک قوم بن کر زندہ رہ سکیں۔ جو میثاق مدینہ ہے اس میں یہ کہا گیا کہ مسلم ریاست کے اندر رہنے والا ہر شہری اس کی مثال ایک امت کی ہے، ایک قوم کی ہے۔
तहरीक इंसाफ का दौर खत्म, मुल्की तारीख का बदतरीन दौर था। पंजाब में तरक्की का सफर रुका, मुल्की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का नारोवाल में तरक्याती मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। वजीर आजम और फील्ड मार्शल की बेहतरीन हिकमत अमली से मार्का हक में अजीम फतह मिली। हम चेहरे नहीं निजाम बदलना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 50 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का सूबाई हुकूमत से सवाल। खैबर पख्तूनख्वा के जिला मलाकंड में बनो काबिल प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि ये मुल्क मेहनत कशों और तालिब इल्मों का है। हुकूमत आपस की लड़ाइयों में मसरूफ है, अवाम के मसाइल का कोई नहीं सोचता। 120 साल पहले खैबर पख्तूनख्वा में मॉडर्न एजुकेशन का आगाज हुआ था। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि अमीर के लिए अलग, गरीब के लिए अलग तालीम नहीं चलेगी। ये IT और AI का दौर है। बनो काबिल प्रोग्राम गेम चेंजर है। पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है तो IT तालीम मुफ्त की जाए। एक निज़ाम, एक जुबान होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि नौजवानों को 100% मुफ्त स्कॉलरशिप देंगे। ज़हीन तलबा को बैरून मुल्क से भी स्कॉलरशिप दिलाएंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन के क़याम के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अमन के दाई हैं। खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की खुशहाली के लिए क़याम अमन नागुज़ीर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी और स्पीकर सूबाई असेंबली बाबर सलीम सवाती के दरमियान अहम मुलाकात स्पीकर हाउस पेशावर में हुई, जिसमें सूबे के मजमूई सियासी सूरत हाल और पार्लिमानी अमूर पर तफसीली बातचीत की गई। मुलाकात के दौरान वज़ीर आला ने असेंबली इजलास तलब करने की तजवीज़ पेश की, जिससे स्पीकर ने इत्तफाक किया। हुकूमत पंजाब ने सियाहत के फरोग के लिए लाहौर से शेखपुरा के लिए 2 डबल डेकर बसों की सर्विस का आगाज कर दिया। पंजाब टूरिज्म एंड आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के तहत बस सर्विस हफ्ता और इतवार को लाहौर से शेखपुरा के तारीखी मुकामात तक चलेगी। फीकस किराया 1200 रुपए मुकर्रर। पहले सफर में पीर वारिस शाह के मजार और हिरन मीनार की सैर शामिल थी। सियाहों ने हिरन मीनार पर बोटिंग और साइकिलिंग की। शेखपुरा में सियाहों के लिए हीर हवानी की तकरीब भी रखी गई। कमालिया में सैलाब के बायस मुतासिर होने वाली कमालिया ता साहिवाल शाहराह ताहाल बहाल न हो सकी। किसानों ने अपनी मदद आप के तहत खेत में आरजी कच्ची सड़क बनाकर आमदोरफ्त को बहाल करवाया। कमालिया और साहिवाल को मिलाने वाली मेन शाहराह मुख्तलिफ मकामात से सैलाब के बायस बह गई थी, जिससे दोनों इजला के शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना था। इसराइल का रिकॉर्ड अच्छा नहीं और हम गजा की सूरत-ए-हाल पर गहरी तशवीश रखते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने साफ साफ कह दिया, बोले गजा के अवाम के जख्मों पर मरहम रखने और इलाके की तामीर नौ की अशद जरूरत है। तुर्की ने हमास और इसराइल के दरमियान अमन मुआहदे के लिए भरपूर कोशिशें की ताकि गजा के शहरी सुख का सांस ले सकें। अमेरिका में सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। वाशिंगटन DC में सदर डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन, तालीम और सिक्योरिटी से मुतालिक पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज। हजारों मुजाहिरीन ने ट्रंप के इक़दामात को बादशाहत करार देते हुए 9 किंग्स के बैनर्स उठा रखे थे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से सदर पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन की मुलाकात। असामुल हक ने एशिया कप में मोहसिन नकवी के असूली मौक़िफ़ को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, टेनिस के फरोग के लिए टेनिस फेडरेशन को पूरा सपोर्ट करेंगे। क्रिकेट हो, टेनिस या कोई और खेल कौमों के साथ दिलों को जोड़ते हैं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में ज्यादा तब्दीलियां नहीं होंगी। पिच देखकर फाइनल 11 का ऐलान करेंगे। कौमी क्रिकेट टीम के कोच अजहर महमूद की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहते हैं पहली इनिंग्स में 350 से ज्यादा रन बनाने की कोशिश करेंगे। शाहीन अफरीदी को जबरदस्त बॉलर करार दे दिया। जनूबी अफ्रीका टेस्ट टीम के कप्तान एडन मार्कराम ने कहा, हमें मालूम है नुमान अली और साजिद खान का चैलेंज हमें पिंडी में भी दरपेश होगा। स्पीडोमीटर में तकनीकी खराबी में मिचेल स्टार्क दुनिया के फास्ट बॉलर बन गए। भारत के खिलाफ मैच 176 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बॉल फेंक दी। रोहित शर्मा को कराई गेंद की रफ्तार स्पीडोमीटर पर 176.5 किलोमीटर आई। ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क आमतौर पर 140 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गेंद करते हैं। स्पीडोमीटर की तकनीकी गलती देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल। लाहौर फिर गूंजेगा बच्चों की हंसी और हैरत से। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का बच्चों के लिए तोहफा। 8 बरस बाद जनूबी अफ्रीका से ज़राफ़े लाहौर पहुंच गए। चिड़ियाघर में ज़राफ़ों की नई जोड़ी की एंट्री पर बच्चे खुश। प्ले बैक सिंगर जुबैदा खानम को मदाहों से बिछड़े 12 बरस बीत गए। जुबैदा खानम ने उर्दू और पंजाबी में तकरीबन 250 नगमे गाए। उनकी सुरीली आवाज आज भी सुनने वालों के कानों में रस घोलती है।